अज का शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज जो हुक्म करते हैं, शब्द पढ़दे इउं जापदा है जिवें किसी नवी धरती ते आ गए। इउं महसूस होंदा है जिवें एक कोई नवा देश है। इउं हवा आंदी है जिवें ठंड पै जाए मन विच। इउं लगदा है जिवें कोई निराला रंग चढ़ गया, जिवें सारे दुख चले गए, सारे विघन हट गए, सब रोग चले गए। इहो जिहे देश दे विच आ गए जिथे सिक्खी दा जीवन और गुरु दी मेहर और रहम हाजिर है। जिस दुनिया विच असीं रहिंदे हां और जिथे गुरसिख रहिंदे है, उन्हां च बड़ा भेद है। असीं गुरु नानक तो मंगण जांदे हां, सिख अपना सब कुछ बेचण वास्ते गुरु नूं लभदा है। असीं गुरु तो अपने रोज़मर्रा दी मुसीबतां दे हालात चों फसे होए गुरु नूं अरदास करन वास्ते फिरदे हां कि साडे विघन हटा दे। सिख गुरु दे प्रेम दी उडीक च सब कुछ अर्पण करन दी उडीक च बैठा रहिंदा है कि किसी दिन गुरु अपना सब कुछ अर्पण कर देईए। असी अपने विघनां नूं दूर करन वास्ते गुरु दी संगत लभदे हां कि किवें साडी मुसीबत गुरु लै जाए। सिख अपना मन तन और धन तिन्नों अर्पण करन वास्ते उडीकदा है गुरु नूं। इउं लगदा है जिवें सिख और मेरे मन दे विच, मेरे हालात और गुरसिख दे हालात दे विच बहुत फर्क है। इउं लगदा है जिवें मैं कुछ जीवन नूं नहीं समझिया जिहड़ा गुरसिख जाण गया। इउं लगदा है जिवें मैं उन्हां चीज़ां नूं ज़्यादा वैल्यू देना जिहड़ा गुरसिख लभदा भी नहीं। जिन्हां चीज़ां नूं मैं कहना कि ਇਹ मेरियां ने, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं हाँ, गुरसिख लगदा है कि उन्हां चीज़ां तो हट गया, परे हट गया। जीवन तो गुरसिख भी जींदा है, जीवन मैं भी जियांगा। और जीवन दे विघन या मुसीबतां या अड़चना गुरसिख दे जीवन विच कोई घट नहीं, मेरे जीवन विच कोई वध नहीं। उन्हां दी क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्योंकि असी व्यवहारिक जीवन विच जो विघन गुरसिख दे घर विच आंदे है वो मेरे घर विच भी आंदे है। उन्हां ते देखण दा फर्क है, उन्हां नूं विघन समझण दा फर्क है। जिवें कल एक वीर ने पुछया सी कि जी मैं कुछ चीज़ प्राप्ति करनी है, गुरु तो ना मंगा। क्यों ना मंगो? जे आप नूं लगदा है, आप नूं जरूरी है वस्तु। मैं आप नाल कल एक गल शेयर कीती सी, जिवें कि दुकान दे विच कई वस्तुआं ने, उहदे च कुछ वस्तु इहो जिहियां ने जिहड़ियां सिर्फ 4 मिनट चलणगीਆਂ। साडा 4 मिनट वास्ते दिल बहल जाएगा। कुछ इहो जिहियां ਜਿਹੜੀ 4 घंटे चलणगीਆਂ, कुछ 4 दिन, कुछ 4 हफ्ते, कुछ 4 महीने, कुछ 4 साल, कुछ 40 साल, कुछ 100 साल। ਇਹ ਅਸੀਂ अपनी जजमेंट के हिसाब नाल किहड़ी वस्तु नाल दिल नूं खुश करदे आ, ਇਹ चॉइस तो रब ने साडे ते छड्डी होई है। उस दुकान विच एक वस्तु इहो जी है जिहड़ी सदा लई है। उस एक वस्तु दे, उस एक ट्रेड दे लक्षण तो कई ने, पर एक चीज़ है इहो जी जिहड़ी मैं एक बार कमा लई तो मेरे तो कोई लै नहीं सकता। जिहड़ी मैं एक बार लै ली तो वो मैनू सदा लई आनंद देगी। जिहड़ी एक बार मैनू मेरी संभाल विच आ गई तो जितने भी जन्म मैं जियांगा वो मेरे नाल ही चलेगी।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟਰੀਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ। ਤਾਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਪ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਸ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰਮਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੀ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 18 19 ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗਾ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛਰਿਆ,
तिन कवन चुगावे कवन खिलावे मन में सिमरन करिया। इउं लगदा है पंछियां वर्गे उन्होंने भी फेथ है कि मेरे बच्चे पिछे रहिंदे है, मन विच सिमरन करके मैं उन्हों का ध्यान करके उन्हों का परिवार पाल लवांगा। विछोड़े का तो दुख उन्होंने भी होएगा, क्यों नहीं होएगा। दर्द दे भरे तो वह भी ने, इस तरह थोड़ी है। परिवार नूं वो भी मुलवाल जानते हैं, व्यवहार नूं भी जानते हैं, वैल्थ नूं भी जानते हैं, पर उस तो बियॉन्ड भी कुछ होर जानते हैं। मेरे जीवन विच एक बहुत लिमिटेड जे दायरे च पूरा जीवन मेरा घिर गया है, जिहदे च मैं अपने सुख और दुख दे विच व्याकुल होके परेशान होके अपना नरक भी बना लिया ते अपने स्वर्ग की इमैजीनेशन भी करता रहना कि जे मैनू ए मिल जाए तो इत्थे स्वर्ग मिल जाएगा। जे हुण इस तरह का कुछ हो जाए तो जीवन पलट जाएगा। जे अहुदा एक मिल जाए, ए डिग्री पार कर लीए, उस तो बाद जीवन सदा लई विस्माद विच हो जाएगा। गुरु अर्जन साहब दे महाराज दे मुखार बिंद तो शब्द निकले, साहिब ने दर्ज किए है, जिवें कि कोई पहाड़ी ते चढ़दया होए और विघ्नां नाल भरी एक चढ़ाई होए, परेशानियां नाल भरे होइए, कंधा भी सारा दुखदा होए, पैर भी दुखदे होण, चोटी ते पहुँच के सानू वो अपार दे दूर दे दर्शन हो जान और मन निहाल हो जाए, सब कुछ सब दुख सुख बह जान। ए सिख और गुरु का रिश्ता इस वास्ते ही है जिथे सब कुछ बह जाए, सब दुख बह जान। मन बेचे सतगुर के पास, एक कथा पुरानी सूफी कथा है कि एक शेख ने सूफी पंथ विच शेख कहते जिहड़े गुरु हुंदे सी उन्हां दा नाम शेख हुंदा, ते उन्हें दो डिसाइपल लए, उन्होंने कहा कि खेती तुसी करो, 1 एकड़ जमीन दी तुसी मेरी खेती करनी है ते अद्धा एकड़ जमीन तुसी अपने लिए करो, पर है कि मेरे नाल धोखा ना करना, जो मेरी जितनी मेहनत मेरी खेती च लोड़ है वो करके फिर अपनी खेती करना। दोनों उन्होंने एक अपने अपने खेत दे दिते। साल दे 6 महीने के अखीर जदों फसल तैयार हुई तो एक बड़ा ऑनेस्टली आया, उसने अपना हिस्सा दिता कि जी यह तुहाडा हिस्सा जे, यह मेरा हिस्सा है। शेख बड़ा खुश होया, उन्हें कहा मैं भी देखदा तू सुच्चा है, तू कोई धोखा नहीं किया मेरे नाल। उन्होंने आसीस दे के भेजता। दूसरा जदों सिख आया, मैं सिख वरत्या शब्द वरता, तो उन्हें कहा शेख जी ये दाने मैनू नहीं चाहिए कोई भी, मैं दानिया का व्यापार नहीं थोड़े कोल नहीं आया, मैं तो थोड़े प्रेम लिए आया। ये दोनों तुसी रख लो, मेरा की ते तेरा की। जदों मेरा तेरा खत्म ही होएगा ताई मेरा प्रेम आएगा, नहीं तो प्रेम ही नहीं आएगा। दरअसल सानू अज दी दुनिया में डर इन्ना ज़्यादा घिर गया कि सानू मेरा मेरा करदे ही नहीं टाइम मिलता। मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, और है कुछ भी नहीं मेरा। थोड़ा जिहा निगाह उपर करन दी लोड़ है। ना है कारोबार रहने मेरे, ना है परिवार रहना मेरा, ना है मित्र रहने मेरे। ऐ तां एक संत हुंदे सी, वो कहंदे सी लोकां दा मिलना दुनिया च इवें है जिवें कोई ट्रेन दे प्लेटफॉर्म ते 2 ट्रेनां मिल गईयां होण।
वो ट्रेन किधरों आ रही किधर जा रही है, मेरी ट्रेन किधरों आ रही किधर जा रही है, बस प्लेटफॉर्म ते मिले कुछ देर ਲਈ। पर यह मन का भरोसा नहीं बैठता। यह तो सुनी सुनाई गल लगती है। हाँ ये तो कई बार सुन ली है, बाणी च भी कई बार सुन ली, मौत आना है भी कई बार मैं देख लिया। हुण तो एवें लगता जिवें मैनू इन्हां नूं मैनेज करना आ गया कि मैं सुनता तो हाँ मैं क्या मरांगा, पर मैं इनू मैनेज कर लैंदा। इनू अमरीका का एक फिलोसफर सी, वो कहता सी कि नैसेसरी इल्यूजन, जरूरी इल्यूजन। इसदा मतलब की है, फर्ज करो मैं ज्ञान मैनू प्राप्त हो गया कि मैं मरना है, तो किसी भी घड़ी मर सकदा, फिर तो यह कोई गारंटी नहीं कि मैं उन गड्डी च बैठ के अपने काम नूं जावां ते काम ते पहुंचांगा। यदि कोई गारंटी नहीं कि मैं रात नूं सोवां ते सवेरे उठांगा। यदि कोई गारंटी नहीं कि मैं घर दे उपर वाले फ्लोर तो थल्ले आवां तो उपर वापस जा सकां, क्योंकि जीवन है ही इहो जिहा। पर मैं इस इल्यूजन बनाना कि नहीं यह चीज़ां परमानेंट ने, मैं जब निकलांगा तो उत्थे पहुंचांगा, नहीं तो मेरा प्रैक्टिकल जीवन ही खत्म हो जाएगा। जे मैं गड्डी चढ़ते हुए यह भरोसा नहीं कर सकिया कि मैं काम ते पहुंचना है, तो मैनूं तो फिर प्लैनिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती। इनू नैसेसरी इल्यूजन कहता वो कि जरूरी है, नहीं तो जीवन ही नहीं चलेगा। पर कुछ इल्यूजन नू बहुत पक्का कर लिया सी। असी इन्हां चीज़ां नू गलत समझीए यह भी ठीक नहीं, पर यह चीज़ अगर साडे जीवन नू जानन दे विच विघन बन जाण तो फिर यह बड़ी वड्डी मुसीबत हो जाती है। फिर यह राख ही आएगी साडे हत्थ, साडे जीवन की असलीयत साडे सामने नहीं आ सकती। फिर केवल इस दायरे दे विच जीवन रह जाएगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ छिपिया ਜਿਹੜਾ सत्य है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ छिपिया ਜਿਹੜਾ प्रेम है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ छिपिया ਜਿਹੜਾ आनंद है, ਉਹਦੀ ਝਲਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ पर हथ नहीं आएगा। तो अंत विच फिर की होएगा, मन मेरा व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर जन्म लभेगा, अलग फटाफट शरीर लभेगा, फिर बह जाएगी जो कोई जिमें आसा दी वार च महाराज कहते हरल बलोली चक्को चक लाटू मधाणियां अनगा पंखी पौंदियां लैन नसा, बस घूमता जाएगा चक्कर जो। जी हुण इत्थे कुछ पकड़ च नहीं आना, जिमें कोई हड़ दे विच, जिमें कोई फ्लड दे विच गिर गया होए, तो हुण इन्ना जोर आ रहा है कि किधर जाके सानू सिट्टेगा कोई पता नहीं है। सिख दे और साडे जीवन च फर्क है। सिख अगर हड़ दे विच भी गिरेगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। फिर इस तरह नहीं है कि गुरु ने, असी कल भाई मंझ की कथा विचारी सी, इस तरह नहीं है कि भाई मंझ नूं फिर महाराज ने वापस घर नहीं भेजिया या उन्होंने कारोबार च नहीं लगाया, फिर हलत और पलत दोनों सवारे गए हैं। पर यह रस्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, इत्थे मन नूं त्यागना पेगा। कंडीशनड माइंड जिहड़ा मेरी इंद्रियां करके मन बनिया, जिहड़ा मैं शुरू तो जन्म तो अबजॉर्व करता रहा, जिहड़ी आइडेंटिटीज़ मैं इंद्रियां करके लईआं, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो परशियन पोइट्स जिहड़े ने, फिरदौसी की गल गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जफरनामा में फिरदौस की गल करते हैं। काली काली करना शैतान का लक्षण है। शेख सादी कहता है, बजुर्गी बअकल अस्त ना बासाल, त्वनगिरी दिल अस्त ना बामाल। की मतलब? बजुर्गी विजडम, ये अकल, कितनी अकल है मैनू उस पर डिपेंड करता है। कितने साल मैं जी लिया उस पर डिपेंड नहीं करता। बजुर्गी बअकल अस्त ना बासाल, त्वनगिरी दिल अस्त ना बामाल।
ਤਵਨਗਰੀ ਫਿਲੈਂਥਰਪੀ, ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਿਲ, ਕਿਤਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਗਾਈਡਡ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੁਣ ਡਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਭ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਪਾ ਰਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੰਗ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਸਭ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਕੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੀ ਨਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ
ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਡਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗਹਿਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਸਲੀ ਵਰਤਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੌਕਟ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਰੌਕਟ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਤ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਸਭ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੇਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਹਲਕੀ ਨਾ ਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੇ ਪੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੋ? ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਥੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਯੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ
ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ। ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਐ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖ ਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋ ਭਈਏ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੂੜੇ ਤਰਨੇ ਦਈਆਂ ਸਭ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਰੇ। ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ। ਧਨਵੰਤਾਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, सम कर बराबर। राजा और की और रंक की और प्रजा की, धनवान की ते निर्धन की बराबर। इसे तरह मेरा जीवन है, इसे तरह आप दा है, इसे तरह किसी होर दा लक्षण तो है। गुरु इत्थे हुक्म है, यह गुरु का हुक्म है। वीर पुछदे सी हुक्म की है? नाम उहदा हुक्म है, प्रेम उहदा हुक्म है, प्रेम दे विच अपने आप नूं गुमा देना उहदा हुक्म है। मैं की कर रहा, उहदे करके मेरा सुख दुख चलता है। मैं अपने आप नूं फड़ के बैठा, अपने हंकार नूं फड़ के मैं कहना मैं ए हाँ, और उस तो ही लिमिट हो जाना, उस तो अगे नहीं जा सकता। दोष ऐ नहीं है कि जो मेरा व्यवहारिक जीवन है वो मैं जी रहा। दोष यह है कि व्यवहारिक जीवन नूं मैं अपना विघन बना लिया, अपना दीवार बना ली कूड़ दी, उस तो अगे नहीं गया। महाराज कहते मीरा दाना दिल सोच, मन नूं सुच्चा कर ले भाई। किवें करेगा? नाम दे विच लीन करके, संगत करके। गुरु अर्जन साहब पातशाह फिर की कहते हैं, फिर की हो जाएगा? कहते मुहब्बत मन तन बसे। होर की चाहिए किसी नूं? होर किसी नूं की मिल सकता है? मन सुच्चा कर लै अपना, अपने कंडीशन माइंड तो बियॉन्ड चला जा। ये जिहड़े साडे चलदा पूरा ट्रैप ऑफ थॉट्स, इन्हां तो बियॉन्ड चले जाओ। वो कहते हैं जदों जाओगे पीस ऑफ माइंड आ जाएगी। पर सानू आदत है अपने आप नूं घेरे रखण दी। अपनी ईगो दे विच सानू कंफर्ट है, क्योंकि कई जन्म तो उसनूं संभालिया होया ईगो नूं। असीं उहनूं त्यागना नहीं चाहुंदे। सानू लगदा यही है मेरे कोल, कि जिवें कि कोई एक कटोरी नूं अपना समुंदर समझ के बैठा रहे कि जी ए मेरा समुंदर है, और ओशन दे विच जिहड़ा सामने बैठा है, जिहड़ा सामने दिख रहा है पूरा ओशन, उहदे विच डुबकी ना लगाए। रोज़ अपनी कटोरी च ही, चुल्ली च डुब के इशनान करन दी कोशिश करे। और जिहड़ा इनफाइनाइट किंगडम ऑफ गॉड कहंदे, क्रिश्चियनिटी च कहंदे, जिहड़ा इनफाइनाइट प्रेम अगे साडे गुरु बार बार सानू कहंदा है कि है, उहनूं छड्ड दईए। मुहब्बतें मन तन बसे, सच साहब बंदी मोच। प्रेम आज़ाद करदा है। जिहड़ी बंधन मैं जिस विच बंधन बनिया होया, असी सारे बंदी हाँ, सारे असी रोगी हाँ। असी अपने मन दे रोगी हाँ, मन करके बन्ने होए हाँ। प्रेम आज़ाद करदा है। प्रेम सानू छुटकारा दिवांदा है। प्रेम सानू एक छोटी किणके तो पार ले जाके पूरा निरंकार रूपी सृष्टि विच दा सत सानू प्रगट करदा है। प्रेम साडे दुख नूं दूर कर दिंदा है। प्रेम साडे डिविसिवनेस, जो डिवाइडेड मन है, उहनूं मिटा दिंदा है। प्रेम सानू आनंद नाल भर दिंदा है। प्रेम सानू प्रेम दा रूप ही बना दिंदा है। मैं नहीं रहिंदा, प्रेम ही रहिंदा है। देखो किन्ने संखेप दी
दो पंक्तियां विच गुरु अर्जन साहब पातशाह ने कितनी उच्ची गल कर दी है और किन्ने प्यार नाल सच साहा बंदी मोच दीदने, यह रहाओ दी तुक है, दीदने दीदार साहिब कछु नहीं इसका मोल। की समझाते हैं, कहते हैं ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ दर्शन ने ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ देखना है किवें देखांगे भाई जी, असी सत नूं नहीं देख पावांगे, पर झूठ नूं अगर झूठ जान लिया तो फिर सत्य दर्शन प्रगट हो जाएंगे। किवें? दुनिया विच निराकार हर जगह हाजिर है। जब मैं जान लिया कि यह जितनी भी क्रिएशन है यह सारी टेंपररी और ट्रांजिएंट फेज विच है, तो फिर मैं जान लिया कि ये तो बियॉन्ड कुछ सत्य हैगा। जिहड़ी है इंद्रियां नूं वरत के मैं दुनिया देखदा वां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मन तो सुनते हैं असी, तो जब असी मन नूं तोड़ दईए इंद्रियां तो, मन दियां फिर अखां हो जांदियां, मन फिर झूठ तो टुट गया, सत विच अगर एकाग्र हो गया मन, तो वो देख लेगा फिर कि यह सब कुछ तो है पर यह नासवान है सब कुछ। जो दिसे सो काले खरना, यह सब चेंजिंग है, ये कोई परमानेंस नहीं है। ना ही इस ते टिकेगा बहुत ज़्यादा, फिर ना ही इस ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और जिसनों पता है कि यह सब कुछ चेंज हो सकता है, कदे भी चेंज हो सकता है, वो उस ते फिर उतना ही आसरा कम रखेगा। वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ ए इम्परमानेंस ना हो के परमानेंस हो जाएगी। परमानेंस केड़ा है? लव, प्रेम, नाम, गुरु, जोत, ਉਹਦੇ जीवन का आधार, जीवन की फाउंडेशन सदा वाली हो जाएगी। महाराज कहते हैं दीदने दीदार साहिब, कि उसनों जेड़ा मैं देखदा वां ਉਹਦਾ कोई मुल नहीं है। भाई लैणा गुरु नानक साहब कोल सेवा ते आए और लीन हो गए उन्हां नाल। उन्हां दे बचन विच अपना बचन, अपने मन नूं त्याग, उन्हां दा मन अपना मन हो गया। तो फिर गुरु नानक साहब ने कहा फिर तुसी लैणा है, मैं तुहाडा देना है। जब उन्होंने मन बेच दिता, गुरु ने सब कुछ दे दिता। तो गुरु अंगद ये गल जरूर कहे उन्होंने कि मैं पाया तो है, बेच के पाया है। और यह भी यदी ब्यूटी है कि बेच भी दिता पर उन्होंने कोल है भी, यानी कि मन तो अर्प दिता पर मन वो है भी, ਉਹਦਾ नेचर ऑफ डीलिंग ਉਹਦੇ मन ਨਾਲ बदल गई। हुण मन दे मैं हुण डोमिनेंस विच ना हो के मन मेरे काबू च हो गया। यह फर्क आ गया, तो नेचर फर्क हो गया। The way I use mind rather than get used by the mind। असी महाराज ने यह भी जरूर सानू समझाया है कि जदों ਉਹਦੇ दर्शन होणगे जोत भी मन च प्रगट होएगी, पर असी उस जोत नूं लभ के ध्यान च नहीं बैठना, नहीं तो असी ध्यान नहीं कर पावांगे, फिर एक्सपैक्टेशन विच हो जाएंगे। और जदों ਉਹਦੀ किरपा होएगी, कहते हैं पाक परवरदिगार तू खुद खसम वड्डा अतोल। पाक, साफ, बिना किसी ब्लेमिश दे, बिना किसी गंदगी दे, बिना मैले दे, कहते नो परवरदिगार पाक है। वो किवें मतलब पाक है? वो निरोल आनंद रूप, प्रेम रूप है। उहदे विच कोई होर बैर नहीं है, कोई उहदे विच डर नहीं है, कोई होर नेगेटिविटीज़ नहीं हैं, वो सदा आनंद है। तो महाराज कहते हैं पाक परवरदिगार तू खुद खसम वड्डा अतोल। खसम स्पाउस कहते खसम, तो वो कहते हैं कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ने दस रहे हैं सानू, ਤੋਲਿਆ नहीं जा सकता, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं पै सकता, इनफाइनाइट है ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ दर्शन नहीं कर सकते। पाक परवरदिगार तू संभालण वाला सारिਆਂ ਨੂੰ, खुद खसम, खुद ही है, दूजे की उन्होंने कोई लोड़ नहीं है, वड्डा है,
ਉਹ ਜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਗੋਡ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸੱਤ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ, ਦਿਲਾਵਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਨੀਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ, ਮਦਦ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਨੋ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਉਹ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਲਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੁਦਰੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ। ਖਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਉਹ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਟਲ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਆਪਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲੇ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਰੇ, ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।